24 വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി. കണ്ണൂർ എടക്കാട് സിൽവർ ലൈൻ സർവേക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമിരമ്പുകയാണ്. സ്ഥലം ഉടമകളും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പോകുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും നടത്തുന്ന സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലേക്ക് തത്സമയം. महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहत तीसरे देशों में मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके $100 मिलियन तक को फाइनेंस करेंगे। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड्स, हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित
इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सेलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Right Honourable Boris Johnson. Thank you Prime very, Minister very of much. India. Thank you. Well, my friend Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India. And yesterday I became the first Conservative Prime Minister to visit Gujarat, which is your birthplace, of course, Narendra, but as you've just said, the ancestral home of about half of all the British Indians, and I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar, and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. Now, this morning we've had wonderful talks, and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Kasdos, get closer together. And I believe the partnership between Britain and India, one of the oldest democracies, Britain is one of the oldest, I mean Iceland they say is older, but we're one of the oldest, and India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our times. And what we're doing is taking forward an ambitious 10-year roadmap for British-Indian relations that we agreed last year. It was great to see you at the G7, but since then the threats of autocratic coercion have grown even further. And it's therefore vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. So today, we've agreed a new and expanded defence and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal, Narendra, of Make in India. The UK is creating an India-specific open general export licence, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defence procurement. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space and cyber, including partnering on new fighter jet technology, maritime technologies to detect and respond to threats in the oceans. We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between Oxford AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, me. I have the Indian jab in my arms, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. Today, we're embarking on joint initiatives on malaria vaccines, on antimicrobial resistance, and a digital partnership between the Indian National Health Authority and our NHS. We're also taking big steps together on energy security, helping each other to reduce our dependence on imported hydrocarbons and adopt cheaper, more sustainable, homegrown
alternatives. And we have a new offer, a new plan to develop offshore wind from the Celtic Sea to Dhanushkodi. We've got a new UK-India hydrogen science and innovation hub, and we're taking forward the Green Grid solar power initiative that you and I began, Narendra, at COP26 in Glasgow together with 80 other countries. It's an incredible fact that the sun provides enough energy every day to power the world 10,000 times over. You have a lot of solar power here in India. The sun's putting on a fantastic performance today, but we have quite a lot in Britain as well. These partnerships form the superstructure of the living bridge that Narendra describes between our countries. And today, that bridge is humming with goods and services and people and capital, whizzing back and forth, east to west. And sometimes it can be hard to tell whether something is British or Indian or, frankly, Brindian. And on Wednesday, I went to the airport in a Range Rover, Indian-owned but made in Britain. And when I arrived here on Thursday, I visited JCB, British-owned but made in India, exporting 60,000 around the world, by the way, 110 countries. Or take the example of the Norton motorbike, now being revived in Britain by an Indian company. And I'm very pleased that this visit has not only deepened our economic partnership, we've agreed new deals worth £1 billion and created more than 11,000 jobs across the UK in everything from electric buses to the robotic surgery of Smith and Nephew, which I saw yesterday, as well as in artificial intelligence, where India's strengths are remarkable. And perhaps most significantly for the long term, we're making full use of the freedom that we now have to reach a free trade agreement, a deal where you can lift those tariffs, you can, India, Narendra, on our machinery and apples. Actually, you've already done it on apples, so thank you for the apples. And in turn, we can lift the tariffs on your rice and textiles. We've already closed 4 chapters, and today we're announcing new measures to make it easier to export UK-made medical devices to India and ensure mutual recognition of UK higher education qualifications. And as the next round of talks begins here next week, we're telling our negotiators, get it done by Diwali in October. Get it done by Diwali. This could double our trade and investment by the end of the decade, widening that living bridge into a multi-lane motorway pullulating with beautiful jointly made electric vehicles and creating hundreds of thousands of new jobs in both our countries. So, as India celebrates its 75th year of independence, I am filled with optimism about the years ahead and the depth of the friendship between our countries and the security and the prosperity that our partnership can deliver for our people for generations to come. Thank you all very much, and thank you, Prime Minister Modi. Thank you. India-UK ബന്ധം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലെന്നാണ് ഇരു നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന ബോറിസ് ജോൺസൺ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലായിരിക്കും തന്ത്രപ്രധാനമായ സഹകരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തുടരുക എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ, അത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ദീപാവലിയോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചരിത്രപരമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ 2 ദിവസത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സന്ദർശനം. നേതാക്കളുടെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ സഹകരണത്തിലേക്ക്, കരാറുകളിലേക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും എത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇരു നേതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. 2 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകരണത്തിന് ഒപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കരാറുകളിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് നൽകുക കൂടിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ.
നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സിൽവർ ലൈനിലാണ്. ആ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരികെ പോകുന്നത്. കണ്ണൂർ എടക്കാട് സിൽവർ ലൈൻ സർവേക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം. സ്ഥലം ഉടമകളും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാകുന്നതിൽ വരെ കാര്യങ്ങളെത്തി. അറിയിപ്പ് നൽകാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കല്ലിടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു. സർവേ കല്ലുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ പിഴുതെറിയുകയും ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നിക്കലും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നാളെ കുറ്റിയടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ ലെറ്ററോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രാവിലെ വന്നിട്ട് വീട്ടിന്റെ പറമ്പത്ത് കയറി കുറ്റിയടിക്കുമെന്നാണ് വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കുറ്റിയടിക്കും നമുക്കറിയാം, എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് വണ്ടി വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ പോയിരുന്നത്, അവിടെ അവരടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇത് ഒളിച്ച് ചതിവിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജലപാതയ്ക്ക് പോയി ദേശീയപാത വേറെ റെയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിനപ്പുറം റോഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ റെയിലും റോഡും ഈ രണ്ട് ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഈ ഒരു റെയിലും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി നമ്മൾ യാതൊരു അക്കരെ കടക്കാൻ കഴിയില്ല. നടാലി ഭാഗത്ത് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. എന്നാൽ സർവേ നിയമപ്രകാരം എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഉൾപ്പെടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സർവേ നടപടികളെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും, എടക്കാട് പഞ്ചായത്തിലും മുഴപ്പിലങ്ങാടും എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻഫോം ചെയ്തതാണ്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ 6-1 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം അടക്കം ഇന്ന സർവേ നമ്പേഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് SI സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും പഞ്ചായത്തിലും അതിൻ്റെ കൗൺസിലേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇത് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലോട്ടോ ഇതുവരെയും ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂവുടമകളെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണോ? അങ്ങനെയാണോ? ഭൂവുടമകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ള നോട്ടീസായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 6-1 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി എല്ലാ പത്രത്തിലും അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിലും വില്ലേജിലും എല്ലാം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോകുന്നുള്ള എല്ലാവരും അവെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രദേശവാസികൾ പുറമേ കുറേ പേര് വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സജോ ദേവസ്യ നൽകും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ. സജോ ദേവസ്യ, ചാലയിൽ സർവേ നിർത്തിവെച്ചു, എടക്കാട് സർവേ നടത്താനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് സാഹചര്യം? സുജയ, പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രതിഷേധിച്ച നാട്ടുകാരും തൽക്കാലത്തേക്ക് കല്ലിടൽ നിർത്തിവെച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനമാണ് കണ്ണൂരിൽ സിൽവർ ലൈൻ സർവേയും കല്ലിടലും തടസ്സപ്പെടുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധ ചൂട് തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാലയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി, കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞ് തകർത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ തന്നെ കല്ലിടാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ വലിയ തോതിൽ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് സർവേ മാറ്റി എടക്കാട് നടാലിലെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. അവർ ആദ്യ കുറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീട് നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചെത്തി അവർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സർവേ കല്ല് പിഴുതെറിയുകയും അത് തകർക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതീകാത്മക റീത്തും സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവിടെയും അനുവദിക്കില്ല, സർവേയോ കല്ലിടലോ ഒന്നും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ നടന്നു. അതിന് പിന്നാലെ ഇത് പ്രതിഷേധം കനത്തതോടുകൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സജോ ദേവസ്യാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എടക്കാടു നിന്ന്. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെ തുറന്ന സംവാദത്തിന് വേദിയൊരുക്കുന്നു സർക്കാർ. പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 6 പേർ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന സംവാദത്തിൽ അലോക് വർമ്മയും RVG മേനോനും അടക്കമുള്ളവർക്ക് ക്ഷണമുണ്ട്. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ സാങ്കേതിക സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവരെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക പഠനം നടത്തിയ വിരമിച്ച റെയിൽവേ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അലോക് വർമ്മയാണ് ഒന്നാമൻ. പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ. പദ്ധതിയുടെ വിമർശകരായ RVG മേനോൻ, ജോസഫ് C മാത്യു എന്നിവരും എതിർക്കുന്നവരുടെ പാനലിലുണ്ടാകും. മുൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗം സുബോധ് ജെയിൻ, കേരള ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ്, തിരുവനന്തപുരം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് SN രഘുചന്ദ്രൻ നായർ എന്നിവരായിരിക്കും പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി KP സുധീർ മോഡറേറ്ററായിരിക്കും. സംവാദം കേരളിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഇതുവഴി നിലവിൽ സമരരംഗത്തുള്ളവരുടേതടക്കം സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. 24 തിരുവനന്തപുരം. ഡൽഹി ജഹാംഗീർപുരി ഒഴിപ്പിക്കലിലെ ഇരകൾക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MP-മാരായ ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ, അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് MP നവാസ് ഗനി എന്നിവരടങ്ങുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധി സംഘം ജഹാംഗീർപുരിയിലെത്തി. ഇരകളെ കാണാനും അവരുടെ പുനരധിവാസ നടപടികൾക്കുമാണ് എത്തിയതെന്നും പോലീസ് തടയുന്നതുവരെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ രാവിലെ പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് സ്ഥലത്ത് വൻ പോലീസ് സംഘത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചതിൽ ചില വാക്തർക്കങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ BJP നേതാവ് എഴുതി കൊടുക്കായിരുന്നു, എന്ത്
അവിടെ ബുൾഡോസ് ചെയ്യണം, അവരെ അമർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തതിൻ്റെ പുറത്താണ് നടപടി. അതല്ലാതെ ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നടപടിക്രമമല്ലേ. ഇത് നടപടിക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാലിച്ചത് BJP നേതാവിൻ്റെ കത്താണ്. BJP നേതാവിൻ്റെ കത്തിനനുസരിച്ച് പിറ്റേന്ന് അങ്ങ് പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തോ, എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ, വ്യക്തമായ അനീതിയാണ്. हमारा विषय सिर्फ एक ही है, हम अपने कार्यकर्ताओं से और वो हिंदू भाई बहन, वो परिवार जो कि प्रताड़ित हुए हैं, जिन पर उस दिन अत्याचार हुआ है, हम उनसे मिलने आए हैं, हम उनसे भेंट बाकी सारे विषय आज नहीं उठा रहे। प्रशासनिक विषय ये सब हमारे नहीं है, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है। MP പ്രദീപ് കുമാർ നൽകും ജഹാംഗീർപുരിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ. പ്രദീപ് കുമാർ, എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം? നേതാക്കളൊക്കെ മടങ്ങിയോ? സുജയ പാർവതി, ഇന്നിപ്പോൾ ജഹാംഗീർപുരിയിലെ ഈ ഒരു സംഘർഷ മേഖലയിൽ, അതായത് സംഘർഷബാധിത മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് 24 സംഘമുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ 7ാം ദിവസമാണ് ഈ ഹനുമാൻ ജയന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘർഷം നടന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 7ാം ദിവസം ആകുന്നു. ഇതിനിടെ കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ട് ഇത് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അതായത് അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ എത്തുന്നത്, അവരുടെ പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. രാവിലെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധി സംഘം ഇവിടെ എത്തി. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഈ മേഖലയിൽ വരെ മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുള്ളൂ. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വടംകെട്ടി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മേഖലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് അനുമതി പോലീസ് നൽകിയില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ, അബ്ദുൾ സമദാനി, അതുപോലെ മറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ എന്നിവരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഇരകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സംഘർഷത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ ഇരകൾക്ക് അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാനും അവരുടെ പുനരധിവാസ ചർച്ച ചെയ്യാനുമാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. മാത്രമല്ല പാർലമെന്റിലടക്കം ഈ ഒരു വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP ഇവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ MP പ്രദീപ് കുമാറാണ് ജഹാംഗീർപുരിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ C ബ്ലോക്കിന് തൊട്ടടുത്തു നിന്നുള്ള തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ. BJP വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ CPIM-ഉം കോൺഗ്രസും ഒന്നിക്കണമെന്ന് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത. ദേശീയതലത്തിൽ സഖ്യം വേണ്ടെന്ന CPIM നിലപാട് പരിതാപകരമെന്ന് മുഖപത്രത്തിൽ വിമർശനം. CPIM-ന്റേത് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ തഴുകുന്ന നിലപാട്. മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം കോൺഗ്രസ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ലേഖനം. JDS LJD ലയനം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്. ജനതാദൾ S-ൽ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ലയിക്കും. MP വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ ലയന സമ്മേളനത്തിന് നീക്കം. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം JDS-ന് ലഭിക്കും. കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്കേറ്റം. ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ അജണ്ട വെച്ചതിനെക്കുറിച്ചും തർക്കം. ഡൽഹി രോഹിണി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വെടിവയ്പ്, 2 പേർക്ക് പരിക്ക്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെടിയുതിർത്തത് 2 സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന്. സ്ഥലത്ത് കർശന സുരക്ഷ. മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും NCP നേതാവുമായ നവാബ് മാലിക്കിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ കാലാവധി മെയ് 6 വരെ നീട്ടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് നടപടി. കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് നവാബ് മാലിക്കിന് നൽകാനും നിർദ്ദേശം. ഡൽഹിയിൽ ചൂട് കനക്കും. അടുത്ത 2 ദിവസം ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. തിങ്കളാഴ്ച താപനില വീണ്ടും 42 ഡിഗ്രിയാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ സെമി യോഗ്യത ഉറപ്പിക്കാനായി കേരളം ഇന്നിറങ്ങും. കരുത്തരായ പഞ്ചാബാണ് എതിരാളികൾ. മത്സരം രാത്രി 8-ന് മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. IPL-ൽ ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പോരാട്ടം. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ 4-ലെത്താൻ ഡൽഹിക്ക് ജയം അനിവാര്യം. മത്സരം രാത്രി 7:30-ന് മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. 24 വാർത്ത ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇനി ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയുമായി പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം എത്തുന്നു ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ. നമസ്കാരം. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.